Very good evening. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ, അതും പ്രകൃതിയോട് ഏറെ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളിക്കുളങ്ങളിൽ. വായുമലിനീകരണം ഒട്ടുമില്ലാത്ത, ശബ്ദമലിനീകരണം തീരെയില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എന്ന ഈ സങ്കല്പം. ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട്, ബി സസ്റ്റൈനബിൾ, സേവ് എനർജി ആൻഡ് ഗോ ഗ്രീൻ വിത്ത് ഹൈക്കോൺ എന്ന ആശയത്തോടു കൂടി വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വിഷണറി ലീഡർ മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയപരമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട യൂണിറ്റുകളാണ് ഹൈക്കോൺ പവർ, ഹൈക്കോൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, ഹൈക്കോൺ സോളാർ, ഹൈക്കോൺ ലിഥിയം ബാറ്ററി. ഹൈക്കോൺ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂണിറ്റ് 5 എന്ന ഈ സംരംഭത്തോടെ പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒരു കാൽവയ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഹൈക്കോണിന്റെ 5th മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ യൂണിറ്റ് 5ന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. വെൽക്കം അഡ്രസ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോ. Mr. George Christo is a new generation entrepreneur and director of Hycon India Limited. He has done his graduation in commerce from Christ University, Bangalore, and doing his MBA in Jain University, Bangalore. We Hyconites strongly believe under his co-leadership, Hycon will further grow to the next level. It is my pleasure to invite Mr. George Christo for delivering welcome address. Thank you, Nancy. Honorable Chief Guest, dignitaries and on and off the stage, Team Hycon and ladies and gentlemen, warm greetings to one and all of you present here. It's a moment of great privilege to extend a hearty welcome to all of you on this memorable day. As you all know, we are all gathered here for a awaited inauguration of Hycon's 5th manufacturing unit of electronic autorickshaw. I am very grateful to all of you for taking time from your busy schedule to attend this inauguration ceremony. I would like to take this opportunity to inform you that Hycon has always been a forerunner of all its operation segments like power electronics and solar energy products. And in this 30th year of existence, Hycon's entry into electronic vehicle segment is a fresh beginning towards a rapidly expanding horizon. It's a great pleasure for me to introduce and welcome the chief guest of this starring beautiful day. This eminent person requires no much introduction. On behalf of Hycon team, I welcome the chief guest, Honorable Minister E.P. Jayarajan, Renewable Minister of Industry, Sports and Youth Affairs of Government of Kerala. Regardless of your busy schedule, I am truly thankful for you, sir, for providing your gracious acceptance to join us today to enhance our joy. The next dignitary to grace us with his presence is beloved MLA of Charikudi, Sri B.D. Devsi. On behalf of Hycon team, I am grateful for you for accepting our invitation. I welcome you for this function. Sir was here and he had to leave due to some urgent issues. It will now be the turn for me to welcome the Grama Panchayat President of Kodasheri, Sri Deni Verghese, to grace the stage. We may not say about the Chairman and Managing Director, Sri Christo George, through whose prominence the whole company is vibrating and echoing. He is known for his expertise in business management and leadership. It's absolutely a privilege to have a great personality like you to lead the team with great dedication. Sir, I welcome you on the dais.
The next reputable personality to honor us with his presence is Sri Santosh Koshi Thomas, Managing Director of Kinfra. Your reputation speaks for itself, as your extraordinary diligence is much appreciation worthy. On behalf of the team, I welcome you on this great day. With equal pleasure, I welcome respected Sri Dr. V.M. Xavier, who is the President of Trishul Management Association and an eminent academician on this beautiful day. Next, Srimati Leena Davis, Vice President of Chalukuri Block Panchayat. Hearty welcome to you, ma'am. Now, hearty welcome to Bigawar District Panchayat member of Adrapadi Division, Sri Jenish P. Jose. I am glad to welcome Advocate Sri Vijay John, the member of Block Panchayat Chalukuri, for this function. Then we have Srimati Deepa Poli, the ward member of Kodashiri Grama Panchayat. Ma'am, I gladly welcome you on this noble event. I take this opportunity to welcome all invited guests, especially our neighbors, the people of Kodashiri Panchayat, who graced this function with their presence. Last but not least, hearty welcome to Hycon team and other Hycon family members, and I sincerely appreciate your participation in this esteemed program. Thank you. Thank you, Mr. George Christo. Next, our keynote speaker of this day is Sri Christo George. Without any prior introduction, I would like to invite our inspiring leader, serial entrepreneur and technocrat, Sri Christo George, Chairman and Managing Director of Hycon India Limited. Honorable Minister of Industry, Sports and Youth Affairs, Sri E.P. Jayarajan, Sri B.D. Devasi, MLA of Chalukuri, Managing Director of Kinfra, Sri Santosh Koshi Thomas, President of Trishul Management Association, Sri Dr. V.M. Xavier, Sri Jinesh P. Jose, Srimati Leena Davis, Sri Advocate Vijay John, Sri Denny Varghese, Srimati Deepa Joy, and Chief Operating Officer Mr. Hari Kumar, invited guests, my dear friends, നാട്ടുകാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3 വർഷം മുന്നേ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണ്. സാധാരണ ഞാനൊരു എൻ്റർപ്രണറാണ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 4 എംപ്ലോയീസിൽ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 450 പരം എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോണിൻ്റെ വലിയൊരു ടീം തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലേൺ ടു ഡ്രീം. ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഹൈക്കോണിൻ്റെ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എഫർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്റപ്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന 2 സെഗ്മെൻറ്റിലാണ്. ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, 2 എനർജി. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലെ എന്ത് ഡിസ്റപ്ഷൻ, എന്താണ് ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി പാടെ മാറിപ്പോവുകയാണ്. നമ്മൾ 100 കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി വന്നത്
അന്നത്തെ നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളവണ്ടിയും കുതിരവണ്ടിയുമായിരുന്നു. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വന്നപ്പോൾ ഈ കാളവണ്ടിയും കുതിരവണ്ടിയും ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു വിത്ത് നമ്മുടെ IC എഞ്ചിൻ, ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ വെച്ചുള്ള വണ്ടികൾ വഴി. 100 കൊല്ലം പിന്നിടുമ്പോൾ ആ സെയിം ടെക്നോളജിയാണ് ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നുണ്ട്, എഫിഷ്യൻസി വന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാറി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും ബാറ്ററിയും ഉപയോഗിച്ച യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലുവയ്ക്കാൻ പോകണം. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് 10 കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം ഈ ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറിംഗിലുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഹൈക്കോണിന് അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ വരുന്നത് സാധാരണ എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതിൽ വരുന്നത് ബാറ്ററിയാണ്. അത് ഹൈക്കോൺ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹൈക്കോണിൻ്റെ കുട്ടനെല്ലൂർ യൂണിറ്റിലാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഹൈക്കോണിൻ്റെ 30 years എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഏരിയയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോണിനെ പോലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ് അവർ പറയും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വരാനായിട്ട് അടുത്ത 10 വർഷം തുടങ്ങി 15 വർഷം വരെ വരും. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. ഇന്ന് സർവേ എടുക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ഇലക്ട്രിക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. പലപ്പോഴും പുതിയ ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റെഡി ആയിരിക്കില്ല, കസ്റ്റമർ റെഡി ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് 35 വർഷം മുന്നേ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് റെഡി ആയിരുന്നില്ല. അതിന് 10-15 വർഷം എടുത്തു കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ. കാരണം അത് ഗ്രാജുവൽ മാർക്കറ്റിൽ പെനിട്രേഷൻ നടന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി അതല്ല. ഇന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് റെഡിയാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ. കാറായാലും ബസ്സായാലും ഓട്ടോ ആയാലും. ഒരേ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. 2, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. കൺവെൻഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും വിട്ടിട്ട് ഒരു 20-30% കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു 50% കോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലാണ്. 5 വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ കാറിനായാലും വില കുറഞ്ഞ് ഈ കാർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എ ഹ്യൂജ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ. കാരണം സാധാരണ വണ്ടികളിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2000 പരം മൂവിങ് പാർട്സ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ 100-ൽ താഴെയുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 50-ൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ എലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു വണ്ടി ഈ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഹിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ 200ഓളം കിലോമീറ്റർ എക്കോ മോഡിൽ പോകും. കാരണം സ്പീഡ് കുറച്ച് ഏറ്റവും മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു മോഡ്, 2 മോഡ് അതിലുണ്ട്. ആ മോഡിൽ ഇടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്ററോളം അത് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതിന് വേണ്ട പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ എലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിലേക്ക് കുത്തിയിട്ടാൽ തന്നെ 10 യൂണിറ്റ് വരുള്ളൂ. 10 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള കോസ്റ്റ് 40 പൈസ വരുള്ളൂ. അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 10 പൈസ. 50 പൈസ കൊണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ ഓടും. ആ സമയം ഒരു ഡീസൽ ഓട്ടോ ഓടണമെങ്കിൽ 2.80 വരും. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ നോക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സേവിങ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സേവിങ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് എ സുനാമി പോലെ ഇത് അടിച്ചു കയറും. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡോട് മാസമായിട്ട് വോളിയം വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ ഒരു 30% പോലും വേൾഡ് ലെവലിൽ പെനിട്രേഷൻ അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇത് എളുപ്പമല്ല. കാരണം പൂനെയിൽ 2 വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി 8 മാസത്തോളം ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ റോഡിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇറക്കണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വാഹൻ സൈറ്റിൽ പോയി അപ്രൂവൽ കിട്ടണം. അതും ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലോടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെഹിക്കിൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് റോഡിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച R&D ടീമും ഹൈക്കോണിൻ്റെ എൻ്റെ ടീമിനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ സംരംഭം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്ററെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോയിരുന്നു.
മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാതൊരു വിഷമവുമില്ലാതെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. കാരണം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിനിസ്റ്റർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ നൂലാമലകളൊന്നുമില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങി 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ. കാരണം കേരളത്തിൽ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആണെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഒരു പണ്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു 20 വർഷം മുന്നേ, ഞാൻ 30 വർഷം മുന്നേ ഹൈക്കോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൽ അട്രാക്ഷൻ ഓൾ വേൾഡ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് തരം ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രീൻ എനർജി, ഗ്രീൻ ബേസ്ഡ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി യൂണിറ്റിന് വളരെ സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ E.P. ജയരാജൻ സാറ് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻറ്റിൽ എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ B.D. ദേവസി സാറ് വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു അത്യാവശ്യ പ്രോഗ്രാം വേറെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിലേ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത്. നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനും ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെന്നാലും ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കിൻഫ്രയുടെ മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് കോശി തോമസ്. എനിക്ക് അയാളെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. ഇത്രയും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിനിസ്റ്റർ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടാണ് പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി കാക്കനാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് 1000 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാവുന്ന ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെ കൈമാറി. ആ ചടങ്ങ് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനത്തെ പല പല പ്രോജക്റ്റുകളാണെന്ന് കേരളത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന സന്തോഷ് കോശി, ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു ബി ഹിയർ ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗുരുവും സുഹൃത്തുമായ ഡോക്ടർ VM സേവ്യർ, അദ്ദേഹം റിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ജോൺ മത്തായി സെൻറ്റർ MBA കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം മോൾഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലുള്ള എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരിയധികം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ യു സർ, ബി ഹിയർ വിത്ത് us. അതുപോലെ നമുക്കുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ജനീഷ് P. ജോസ്, ലീന ഡേവിസ്, ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജോ ജോൺ, ശ്രീ ഡെന്നി വർഗീസ്, ദീപ മോളി, ഇവരെല്ലാം ചാലക്കുടിയും കോടശ്ശേരിയും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളാണ്. ഏത് കാര്യത്തിനും ഏത് സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ വളരെ സംശയമാണ്. ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ? എത്രയോ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്നും ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ, തിങ്ക് ബിഗ്. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 50 കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ചെറുതായ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അവിടെ കൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് യാതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇതേപോലെ നിലനിർത്തി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ കമ്പനിയായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട്, അടുത്ത് മഠമുണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവരിൽ സപ്പോർട്ട് വളരെ എന്തും ചെയ്തു തരാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു നല്ലൊരു നന്മയുള്ള നാട്ടുകാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശക്തി. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ ഹരികുമാർ എന്നിവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വി ഹാവ് 450 പരം യങ് മൈൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഉള്ള വലിയൊരു ടീമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിജയം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം പറയാറുണ്ട്, ലെറ്റ് us സെലിബ്രേറ്റ്, വി ഷുഡ് ക്ലാപ്പ് ourselves. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കമ്പനി വലുതായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിയും വലുതാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ്
എംപ്ലോയി ഷുഡ് ഗ്രോ, ദെൻ കമ്പനി വിൽ ഗ്രോ. അപ്പോൾ ഹൈക്കോണിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ഇപ്പോൾ 30 വർഷം കൊണ്ട് 5ൽ നിന്ന് 500 റീസൺ ഓരോ എംപ്ലോയിനും ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഫെസിലിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ വെച്ച് 100 ഓട്ടോറിക്ഷ ആയിരിക്കാം. അത് 1000 ഓട്ടോറിക്ഷ ഒരു മാസം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എംപ്ലോയ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ ഓരോ വർക്കറും സൂപ്പർവൈസർ, മാനേജർ, CEO ആവാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഈ കമ്പനിയിൽ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ആൻഡ് ദി മീഡിയ ആൻഡ് ദി നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തും അതുപോലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫയറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹൈമോട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സാരഥി MDയും അതിൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സും കൂടിയുണ്ട്. ദേ ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ് us. So once again I thank all the people who made it the dream into reality. Thank you. താങ്ക് യു ക്രിസ്റ്റോ സർ. നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ ചാലക്കുടി നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം MLA BD ദേവസി സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ അറിയിക്കുകയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും തിരികെ പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ജെന്നി വർഗീസ്, കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന്. അധ്യക്ഷവേദിയിലുള്ള ശ്രീ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ്, ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോ, ഡയറക്ടർ ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ, ശ്രീ സന്തോഷ് തുളസി തോമസ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കിൻഫ്ര, ഡോക്ടർ VM സേവ്യർ, പ്രസിഡന്റ് തൃശൂർ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ, ശ്രീമതി ലീന ഡേവിസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചാലക്കുടി, അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജോ ജോൺ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ശ്രീമതി ദീപ പോളി, വാർഡ് മെമ്പർ, ശ്രീ R ഹരികുമാർ അടക്കമുള്ള അധ്യക്ഷവേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, കോടശ്ശേരിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ കോടശ്ശേരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോടശ്ശേരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതൊരു മലയോര മേഖലയാണെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഞങ്ങള് ഏകദേശം 50,000-നടുത്ത് പോപ്പുലേഷനുള്ള കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തില് 20 വാർഡുകളാണുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കോടശ്ശേരിയിലുള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ. ഞങ്ങള് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ധാരാളമായി കോടശ്ശേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ലോണൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കലും അതിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും കോടശ്ശേരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജോർജ് സാറ്. ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഒത്തിരിയധികം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്, 2 ഇവിടുത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണ ശല്യങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ വഴി ലൈറ്റിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് പരിഹരിക്കണം. ഞങ്ങളൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കോടശ്ശേരിയിലുള്ളവർ. എന്ത് നന്മയുണ്ടെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ കോടശ്ശേരിക്കാർ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജോർജ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊല്ലൂരാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത് വളർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി. ഞാനും ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ മേഖല വുഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഭാവിയിലൊക്കെ വളർന്ന് ഇതുപോലെ ഹൈക്കണൊക്കെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലുത്. എന്തായാലും ജോർജ് സാറിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഈ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടീമാണ്. ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കളർ തന്നെ ഒരു രസമാണ്. നീലും വെള്ളയും ഇത് രസമാണ്. ഈ നന്മ നിലനിൽക്കട്ടെ. നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൈക്കണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ കോടശ്ശേരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Sri Denny Varghese. Sri Jenish P. Jose, District Panchayat Member, Adirapalli Division. അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. May I next welcome Mr. Santosh Koshi Thomas for special addressing speech. Mr. Santosh Koshi is currently spearheading KINFRA, the Nodal Agency for Industrial Infrastructure Development, Government of Kerala. Under his dynamic leadership, KINFRA has expressed unprecedented growth. Let us hear from him now. Welcome, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രീ പി ജയരാജൻ അവർ. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ശ്രീ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ്, ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോ, ഡോക്ടർ വി എം സേവിയർ, ജനീഷ് പി ജോസ്, ലീന ഡേവിസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജോ ജോൺ, ശ്രീ ഡെന്നി വർഗീസ്, ശ്രീമതി ദീപ പോളി, ഹരികുമാർ, ബാക്കി വേദിയിലും സദസ്സിലൊക്കെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ ഒരു കുടുംബ അംഗങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ കരുതുന്ന മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കാര്യവും വരില്ല. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ 10, 20, 22 വർഷമായി ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വേറൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതിക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെയും പേര് വരെ എനിക്കറിയാം, അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം, എനിക്ക് അവരെ അറിയാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമായും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തമാശ ക്രിസ്റ്റോ ഒരു അത്ഭുത ജീവി പോലെയാണ് എനിക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ചെറുപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ആവണമെന്ന് തോന്നും. കാരണം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കിൾ നടത്തുന്ന ആളായാൽ മതി തോന്നും. പിന്നെ പെട്രോൾ അടിച്ചു തുടങ്ങും, പെട്രോൾ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നും. പിന്നെ പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് തോന്നും. എനിക്ക് കൊച്ചിലെ സിനിമ അഭിനയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ടതാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോടുള്ള ആരാധന കാരണം. പക്ഷെ നടന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു പൊസിഷനിലെത്തണം ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റോയെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോ 8ാം ക്ലാസ്സോ 7ാം ക്ലാസ്സോ തൊട്ട് തന്നെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തണം, ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം, അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം. 9 സംരംഭങ്ങൾ, അതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് 9ആണ്. പക്ഷേ കുറയ്ക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ 8 പ്ലാനറ്റേ ഉള്ളൂ. പ്ലൂട്ടോ മാറിയത് കൊണ്ട് 8 പ്ലാനറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ടെക്നിക്കാലിറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിങ്ങൾ 9 തന്നെ എത്തണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 9 ഗ്രഹങ്ങളിൽ 9 കമ്പനി ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരം വളരെ കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി വന്നൊരാളില്ലേ. അദ്ദേഹം ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ആ ടീമിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം, അവർ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാം, അവർക്ക് ചിലർ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 5 വർഷത്തോളമായിട്ട് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഹൈക്കോൺ പലയിടത്തും സൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, വ്യവസായ സൗഹൃദമല്ല കേരളം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിയൻ പ്രശ്നമാണ്, ഇവിടെ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും പറയുന്നു, ഒരു സ്ഥാപനം 25-28 വർഷമായി നിൽക്കാം. അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പടിപടിയായി ഉയർന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും തെളിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ യാതൊരുവിധ തൊഴിൽ പ്രശ്നമോ തൊഴിലാളികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദ വേ യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഫോർ യു, ദാറ്റ് ആക്ച്വലി മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതൊന്നും സാധാരണ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ല, അബിഗാർഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും പൊതുവിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു, അതൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നടത്താം. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റോയുടെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ നന്നായി വായിക്കും, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംസാരിക്കും, എല്ലാവരെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുപാട് കേൾക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോൺ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനൊരു 500-1000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവറിൽ എത്താനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കമ്പനി ആകാൻ കഴിയും. 5 years 500-600 കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരട്ടെ, വളരെ നല്ലത്. പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയെ 30 വർഷമായി പിടിച്ചു നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത്, അതായത് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സൗഹൃദമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞാനാകെ കാണുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടുള്ള കാര്യം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രയത്നം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 5ാമത്തെ ഹൈക്കോൺ യൂണിറ്റ് 5 എന്ന് പറയും. ബാക്കി യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നാലും കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ 98-ലോ അല്ലെങ്കിൽ 99-ലോ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2 കോടിയോ 3 കോടിയോ ടേൺ ഓവറിൽ നിന്നാണ് 100-ൽ കോടിയിലേക്ക് 20 വർഷം കൊണ്ടൊരു കമ്പനി എത്തുന്നത്. ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ തൊഴിലാളികളുടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കാലിടറി വീണിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഏത് വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു സുദിനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ്, യു നീഡ് ആൻ അപ്രിസിയേഷൻ ഫ്രം ഓൾ ദ പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റോയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാതറിൻ ക്രിസ്റ്റോയുടെ കാര്യം പറയണം. കാരണം ദർ ഇസ് എ ലേഡി ബിഹൈൻഡ് എ പേഴ്സൺ, എ സക്സസ്ഫുൾ മാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാതറിൻ ക്രിസ്റ്റോയുടെ എന്താണ് നിർവ്യാജമായ സപ്പോർട്ടും, ടെക്സാന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് സൗകര്യം, പക്ഷേ എന്നാലും കാതറിൻ തന്നെ പറയാം. കാതറിൻ്റെ നിർവ്യാജമായ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയം അതിന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വൈഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാതറിൻ ക്രിസ്റ്റോയ്ക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തൽ. പിന്നെ ഈ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാരുടെ വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ അതോ ഇതിലേക്ക് വന്നുപെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയായി മാറുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ടീം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ ഈ അട്രാക്ഷനാണ്, മാഗ്നറ്റ് പോലാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണോ എന്നൊരു പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അത് 10-28 വർഷമായി അതിലെ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പഴയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും സാരഥികൾ മാറിയാലും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്താലും ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് ശരിക്കും ഈ രീതിയിൽ വളരാനും കേരളത്തിൽ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഈ വളർച്ചയുടെ പിന്നിൽ നിലവിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമുക്കെപ്പോഴും പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നിലവിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമം കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പറ്റി ഞാൻ പലരും പറയാം. എങ്കിലും മഹാത്മാഗാന്ധി സമരം ചെയ്തു, പക്ഷേ അതിനകത്ത് സമരം വിജയിച്ചതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ ഒറ്റ ഗോളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഫോക്കസ് പോയിന്റിലേക്ക് ഒരാളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സമരം ചെയ്യൂ. പല സമരങ്ങളും വിജയിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ആ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു സമരമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഏത് വിജയവും നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഒരു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെയോ ഒരു സിസ്റ്റമോ, ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയോ, ഒരു പ്രൊഫഷണലിസമോ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമോ എല്ലാം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈക്കോണിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹൈക്കോണിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും തട്ടാതെ മുന്നോട്ട് വീണ്ടും പോകാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീണ്ടും വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള പാടൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ എന്നോട് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ് 5ാമത്തെ സ്ഥാപനം വരുന്നു, ഇനിയും സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേരക ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാതറിനാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് വന്ന് അണയുന്ന, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം, വന്ന് അണയുകയാണ്, വന്ന് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമായ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സും എംപ്ലോയീസും തൊഴിലാളികളും ഒക്കെയാണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും ഡയറക്റ്റായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ, നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബർത്ത്ലെസ് ഇൻവെൻഷൻ. നമ്മളെ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണും. അതുകൊണ്ട് മിറർ ഈസ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻവെൻഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മളെ ശരിക്കും കാണുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിലാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അല്ലാതെ രാവിലെ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ചെയ്ത് സുന്ദരകുട്ടപ്പനായിട്ടിറങ്ങി ആരായാലും സുന്ദരകുട്ടപ്പൻ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. സോ മിറർ ഈസ് എ ബർത്ത്ലെസ് ഇൻവെൻഷൻ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കേണ്ട, പുറത്തു നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. യെസ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. മേ ബി അറ്റ് എ നോട്ട് എ വെരി ഫാസ്റ്റ് പേസ്, ബട്ട് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനിയും വരാനുള്ളവരും ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരും അതിനകത്ത് അണിചേരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കഴിവും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അത് ഈ ഓട്ടോയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നൂതനമായ ഐഡിയയാണ്. സർക്കാർ ഇതുപോലെ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ ഇതിൻ്റെ അതേ ഒരു സിമിലർ പ്രോഗ്രാം ഈ ഓട്ടോവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നേക്കാൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്രിസ്റ്റോയ്ക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയും എല്ലാം വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബിഗ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മേ ബി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗെയിം ചേഞ്ചറായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ശരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാ സർവീസുകളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയും അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഗുണമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫോക്കസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ലെയ്ഡ് യുവർ ഓൺ ഗോൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാനില്ല, വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് മാത്രം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഫോർമലായിട്ട് വേറെ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാനും വരാം, പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ വരാം. I wish all of you a big success in this endeavor, not only in this, in all your endeavors which you are supposed to do, which you are doing, which you might do in the future also. Make sure you have a very clean mind on the focus, and let God the Almighty help you in all ways. Thank you. Thank you, Mr. Santosh Kaushik Thomas, for your wishes and thought-provoking speech. The next person we are going to hear is Dr. V.M. Xavier. He is basically an academician. He was a technical and administrative advisor of Dr. John Mathai Center. Presently, he is the president of Trishur Management Association. It is now my pleasure to invite Dr. V.M. Xavier for special addressing speech. ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോളശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെന്നി വർഗീസ്, ഇന്നത്തെ താരമായ എഞ്ചിനീയർ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സന്തോഷ് കോശി തോമസ്,
വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണലിപികളെ കൊണ്ട് എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഒരു ഓട്ടോ, ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ് ഹൈക്കോണിൻ്റെ ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറിംഗ്. ഓണശ്ശേരിക്കാർ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ഇങ്ങനൊരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിൽ നിൽക്കുകയാണ് അഭിമാനിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ജോർജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറയിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കൃഷ്ണ ജോർജിനെ ഞാൻ കാണുന്ന ചില മേന്മകൾ, ഒരു വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഘടകങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഓർഗനൈസിങ്. ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോന്റെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾക്ക് പോയാലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ പറയുന്ന മോട്ടർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ പറയുന്ന ബാറ്ററി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്റ്റോ. ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ഭൂമി, ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന മെഷീനറി, ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ക്യാപിറ്റല്, ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ക്രിസ്റ്റോനെ പോലെയുള്ള സംരംഭകർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും വ്യവസായ സംരംഭകരാകാം. നമുക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ നിയമങ്ങൾ പറയാം. അത് കൃഷ്ണന്റെ അതിൽ പരിചയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ കിഴിയാണ്. അല്ല, നമുക്കൊന്നും അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റില്ല. ആ ചങ്കൂറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു വ്യവസായ സംരംഭകരാകാം. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചു. കുറെ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അത് സാരമായി ബാധിച്ചു. പക്ഷേ കുറെ ബിസിനസ്സുകൾ അതിലേക്ക് അതിജീവിച്ചു. അപ്പൊ ലൈഫില് നമുക്ക് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ ഇടപെടുക, ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങുക. അതാണ് ഒരു നല്ല സംരംഭത്തിന് വേണ്ട മറ്റൊരു കഴിവ്. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വർഷമല്ല, ഒരു സംഭവത്തില്ല. അത് റിസ്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല. അതും പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ആവുന്ന പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ 10ൽ 1 പറയുമ്പോൾ ഒരു 500 കോടിയോ 1000 കോടിയോ വേണമെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്, അത് വലിയ റിസ്ക് എടുക്കില്ല. വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതും ശരിയല്ല. അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരിക്കൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അഡ്രസ് കാണില്ല. ചിലപ്പോ ആളുടെ ഫോട്ടോ ചുമരുമ്പിലാവുകയാണ്. പക്ഷെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടത് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു സംരംഭകനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാറേ, ഞാൻ ഇത് ചെറിയ ഒരു വ്യവസായമായി തുടങ്ങി ഇതിനെ വലുതാക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വലുതാക്കി തുടങ്ങി ഇല്ലാതാവാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠം. കൃഷ്ണ ജോർജിന് ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്. റിസ്ക് എടുക്കണം, മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കണം. റിസ്ക് എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഒരാൾക്കും ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ജോർജിന് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രത്യേകത, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് ധൈര്യപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്ത് അത് ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഞാൻ കൃഷ്ണ ജോർജിൽ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഗുണം കൂടെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജോസഫ് ഷുമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുണ്ടായി, ഏതൊരു ബിസിനസ്സും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുമ കൊണ്ടുവരണം.
അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ജോർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആളാണ്. നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ പഠിക്കോളം കൊണ്ടു നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കൾ കൊണ്ടു നടക്കും. അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ബിസിനസ് ഇല്ലാണ്ടാവും, ആകെ ഒന്നുമില്ലാണ്ടാവും. എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ? എന്തെങ്കിലും പുതുമ കൊണ്ടുവരിക. അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാർക്കറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലേബേഴ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആകാം. എന്തിനും പുതുമ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ജോർജ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇൻവെർട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു, സന്തോഷം, നല്ല ബിസിനസ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് തോന്നി മറ്റൊരു പുതുമ, ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാരാവണമെങ്കിൽ, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നിങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സില്, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് അപൂർവം ചിലരിൽ കാണുന്ന ക്വാളിറ്റീസാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണ ജോർജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത 5-10 വർഷത്തിനുള്ളിലെ ഈ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ 1000 കോടി കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും അതിശയിക്കില്ല, അത് സംഭവിക്കും. കൃഷ്ണന് കരിസ്മയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം നോക്കിയാൽ അറിയാം, എപ്പോഴും ചിരിച്ചേ ഇരിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആകെ ബേജാറായിട്ടാവും. കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോള് എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരുപാട് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കേട്ട് കാണും നന്ദകുമാർ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും കൊച്ചാസൻ ചിന്നപ്പള്ളി ബീഹാറിന്റെ. കൊച്ചാസൻ ചിന്നപ്പള്ളിയുടെ മോഹം ആദ്യം ഇതുപോലെ മാസത്തിലെ 1-2 ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് കൊച്ചാസൻ ചിന്നപ്പള്ളി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? കൊച്ചാസൻ ചിന്നപ്പള്ളിയുടെ പ്രായമാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ജോർജ് കൊച്ചാസൻ ചിന്നപ്പള്ളിയുടെയും മറികടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ MP രാമചന്ദ്രൻ ഉജാല തൃശ്ശൂർ നിന്നാളാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ PMC മേനോൻ, ഒരുപാട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിന്റെ മണ്ണ് അതിന് പറ്റിയതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കും ഈ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും. കാരണം ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആദ്യം ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നായി, പ്രൈവറ്റ് പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയി മാറി. അതിനർത്ഥം ക്രിസ്റ്റോ ചുവട് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, ഈ നാട്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ വിദൂരമല്ലാത്തൊരു ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് VP നന്ദകുമാറിന്റെ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിന് 1 ലക്ഷം ഉറുപ്പിയുടെ ആളുകൾക്ക് 5 കോടി രൂപയായിട്ട് മാറിയത്. അതേപോലെ കൊച്ചാസൻ ചിന്നപ്പള്ളിയുടെ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അടുത്ത 5-6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയറുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വരും. ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. അത് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ വിലക്കുറവരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സാറ് തരുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക. 5-10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേ കമ്പനി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇറക്കിയ 1 ലക്ഷം വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ 1 കോടിയോ 2 കോടിയോ 5 കോടിയൊക്കെ ആയാൽ അതിന് അതിശയിക്കാനില്ല. അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ജോർജിന് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കൊടുക്കണം. ഓണശ്ശേരിക്കാരന് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം. ഓണശ്ശേരിക്കാർക്ക് എന്ന് അഭിമാനിക്കാം. നാളെ ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
ദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൽഹി വർഗീസ് സാറിനെ അഭിമാനിക്കാൻ ആ കമ്പനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ഞാനായിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നാം, ഈ സ്റ്റേജിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഞാനാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ളൂ. ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ല. സാധാരണ എവിടെ പോയാലും വലിയ വയസ്സന്മാരായിരിക്കും ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് വരിക. കോടശ്ശേരിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടാണ്. അത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ ഊർജ്ജമാണ്. ഇവിടെ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കും. പ്രസിഡന്റ് പറയുണ്ടായി ഇവിടെ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. പ്രസിഡന്റ് ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോ? പുറകിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, അവർ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ജോർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല, എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കർഷകനും കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംഗോസിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ കൃഷ്ണ ജോർജ്. അപ്പം ഈ നാട് മുഴുവൻ പൂക്കാവനാക്കാം, മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമില്ലാത്ത തരം കൃഷി എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണമായിട്ടൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ അറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 10-20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം മാംഗോസിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കൃഷ്ണ ജോർജ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ നാട് മുഴുവൻ പൂങ്കാവനമാവും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഒരിക്കലും ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ 5-10 പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് എനിക്ക് എന്തും കടപ്പാടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മിസ്റ്റർ രാജീവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പലരും ഇവിടെ വന്നു പോയി. എന്തായാലും തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃഷ്ണ ജോർജിനും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ VM സേവ്യർ. അടുത്തതായി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സുസ്ഥിര സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ശ്രീമതി ലീന ഡേവിസ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചാലക്കുടി. ശ്രീമതി ലീന ഡേവിസിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ വ്യാവസായിക സംരംഭത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കോടശ്ശേരിയുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് ഡെന്നി വർഗീസ്, ഈ വ്യവസായ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ് അവർകൾ, വേദിയിലെ ബഹുമാനരായിട്ടുള്ളവരെ, സദസ്സിലെ ആദരണീയരായിട്ടുള്ളവരെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ രംഗത്ത് ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരമൊരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ, ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വാഹന രംഗത്ത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇത് പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാണ് ബാറ്ററിയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ബാറ്ററിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു ലിഥിയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനിത് വായിക്കാനിടയായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ലിഥിയം നോൺ ബാറ്ററി ഇതിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഹില്ലി ഏരിയകളിലൊക്കെ കയറി പോകാനുള്ളൊരു സംവിധാനം പെട്ടെന്നുണ്ടാവും ഈ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാർവത്രികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് തയ്യാറായി അതിൻ്റെ ചെയർമാനൊക്കെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മഹീന്ദ്രയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാറുകളെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
അത് പ്രചാരമായിട്ടില്ല. പല ആളുകൾക്കും ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ബാറ്ററിക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ നമ്മുടെ 2 വീലറൊക്കെ ഈ ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിരത്തുകളിലൊക്കെ ഓടുന്നത് കാണാം. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുമാവോ, ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എത്ര സമയം വെക്കണമാവോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗരേഖ കൂടി, നിർദ്ദേശം കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കോടശ്ശേരി പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു യൂണിറ്റ് കോടശ്ശേരിയിൽ വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എളിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാനും പ്രത്യേകം അഭിമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു സംരംഭം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് എത്തുക, പ്രത്യേകിച്ചൊരു പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അഭിമാനകരമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാടിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാവാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് കോടശ്ശേരി മേഖലയ്ക്ക് കഴിയും എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു ശ്രീമതി ലീന ഡേവിസ്. അടുത്തതായി അതിരപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ജനീഷ് പി ജോസ് അദ്ദേഹത്തെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കോടശ്ശേരിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡെന്നി വർഗീസ്, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഹൈക്കൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ശ്രീ ക്രിസ്റ്റോ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് ഹൈക്കൺ ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ചെറിയൊരു അടുപ്പം നേരിട്ടല്ല, ക്രിസ്റ്റോ സാറിനെ അറിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോർജ് മാത്യു തൃശ്ശൂർ, അദ്ദേഹം ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ മാനേജറോ മറ്റോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏറെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ളൊരു ജോസ്ന റാഫേൽ എന്നൊരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം, ഞാൻ ഈ ജോസ്ന റാഫേലായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണ് അവർ, അന്ന് പരിചയമുണ്ട്, അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പരിചയമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ജോർജ് മാത്യു, കോട്ടയംകാരനാണ്. എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂരാണ് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഹൈക്കൺ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തൃശ്ശൂർ സാറായിട്ട് ബന്ധം നേരിട്ടില്ല, കേട്ടറിവും അവരുടെ സംരംഭം ഇന്നത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടധികം നാളായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് 10 വർഷം മുമ്പാണ്, 10-12 വർഷം മുമ്പാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യമൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം ഒരു സംരംഭം വന്നാൽ വലിയ നെഞ്ചെടുപ്പായിരുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ, യൂണിയൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഈ സാങ്ഷൻ കിട്ടാനും മറ്റും, പൊല്യൂഷനായാലും മറ്റെന്ത് സാങ്ഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ അതൊക്കെ മാറി. വ്യവസായ അനുകൂല സംസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യവസായം തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വേറെ 1-2 പടി ഉയർന്ന നിലയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തിപ്പെടുന്നൊരു സമയം കൂടിയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എന്നൊരു ആശയത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈക്കണോടും അതിൻ്റെ MD-യോടൊക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കണം. കാരണം ദൈനംദിനം പെട്രോള് നമ്മുടെ ദേവസ്വേട്ടൻ MLA പറയും, ഇന്ധന വില വർധനവിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഡീസലിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും വില 100 രൂപയാക്കാനുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയൊരു ഓട്ടത്തിലാണ് പെട്രോളിയം കമ്പനികളൊക്കെ, വലിയ മത്സരമാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓട്ടം നിർത്താൻ പോവുകയാണ്, കാരണം രക്ഷയില്ല, ഇപ്പോൾ 100 അടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റെല്ലാ വാഹനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടണം.
അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് വന്നൊന്നും അറിയ പോലും ഇല്ല. അതേപോലുള്ളൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയാണ്, ഏകദേശം അതേ മാതൃക, ഏകദേശം അതേപോലുള്ള കളറ്. എന്തായാലും ഒരു സ്വകാര്യ സംരംഭകൻ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ, ഒരു പൊല്യൂഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാഹനം നിരത്തിലിറക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉദ്യമം, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്, അത് ഇറക്കിയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിയാണ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിക്കണം, ഇത് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനാകണം. കൂടുതൽ നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ കരുത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്. കുറച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ്. ചെറുകിട യൂണിറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ 12 പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അഷുറൻസ് സ്കീം നടപ്പാക്കണം. പഞ്ചായത്തുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. 1000 പേരിൽ 5 പേർക്കെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി സംരംഭങ്ങൾ വഴി കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒരു പരിപാടി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലാനുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളൊക്കെ കോടശ്ശേരിക്ക് ഒരുപടി മുന്നിലാണ് കാര്യത്തിൽ. പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ കോടശ്ശേരിയിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ജെനീഷ് പി ജോസ്. അടുത്തതായി തൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് കർമ്മപാതകളിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന യുവത്വത്തിൻ്റെ ജനകീയ മുഖം അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജോ ജോൺ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ചാലക്കുടി, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കോടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡെന്നി വർഗീസ് അടക്കം വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, (2002 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യയുടെ 11ാമത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അബുൽ ഫക്കീർ ജനറൽ അബ്ദുൽ കലാം, APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡ്രീം 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 ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻടു തോട്ട്സ്, തോട്ട്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു 3 വർഷം മുന്നേ. ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഈ നാടിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും ജോലി ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുവാൻ സാധിക്കാമെങ്കിൽ അതിനെന്നും പരിഗണന കൊടുക്കുന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ്. അതിലേക്ക് എല്ലാ സഹകരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജോ ജോൺ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്വന്തം വാർഡ് മെമ്പർ 6ാം വാർഡ് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ശ്രീമതി ദീപ പോളി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കോടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെന്നി വർഗീസ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ഹൈക്കൺ പവർ നേഷൻ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഈ നാടിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക് രംഗത്തെ പുത്തൻ ഉണർവിനും ഹൈക്കോൺ ഒരു ഊർജ്ജമായി മാറട്ടെ. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംരംഭം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഹൈക്കോണിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരികൾക്കും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസകളും നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു ശ്രീമതി ദീപ പോളി. നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന
നമ്മുടെ അതിഥികൾക്കായുള്ള സ്നേഹ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ VM Xavier, ശ്രീ സന്തോഷ് കോശി തോമസ്, ശ്രീമതി ലീന ഡേവിസ്, ശ്രീമതി ദീപ പോളി, ശ്രീ ജനീഷ് പി ജോസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ലിച്ചോ ജോൺ. Our Honorable Minister, ശ്രീ EP ജയരാജൻ അവർക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഒരു വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും K-SWIFT പോലുള്ള നൂതന ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത നേതൃത്വം നൽകിയ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായിക കായിക യുവജന മന്ത്രി ശ്രീ EP ജയരാജൻ അവർക്ക് ഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹൈക്കോടതി ചരിത്രത്തിൽ ഇതാ ഒരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി. Here comes most awaited and precious moment in the history of Hycon India Limited. It is a day about pride and accomplishment. ഔപചാരികമായി ദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനുമായി നമ്മുടെ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ EP ജയരാജൻ അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ ചാലക്കുടിയിൽ നല്ലൊരു വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ്.
എനിക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണിത്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ കോടശ്ശേരിയിലൊക്കെ വരാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മേലൂർ, ചാലക്കുടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും ഒരു കാർഷിക മേഖലയായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ വെള്ളിക്കുളങ്ങര പ്രദേശത്ത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാഹന നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം ഹൈക്കോൺ പുതിയ സംരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ, ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പ്രകൃതിക്ക് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. കേരളത്തിൽ പൊതുമേഖലയിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കേരള ഇലക്ട്രിക്സ്, കേരള ഓട്ടോറിക്ഷ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുകയും അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണിത്. ഇതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത, വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഒന്ന്, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ COVID-19 കുറിച്ച് തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനും വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഓസോൺ പാളികളുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നില്ല. ഓസോൺ പാളികളിൽ തട്ടി ഡൈവേർട്ടായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചൂടിൻ്റെ ഊഷ്മാവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും മനുഷ്യോത്പത്തിയിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കുമൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു. എന്നാൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവ് ഓസോൺ പാളികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണ വലയത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓസോൺ പാളികൾ അകന്നുപോകും. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ ഇടവന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗം മഞ്ഞുകട്ടകളാണ്. ഈ പ്രത്യേകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ മഞ്ഞുകട്ടകളുടെയൊക്കെ മഞ്ഞുകട്ടകളായി നിൽക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. ഊഷ്മാവിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുകും. മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുകിയാൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരും.
ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ്, ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാണ്. ഇത്തരമൊരു ആവൽഘട്ടം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബണിൻ്റെ അളവ് ഒഴിവാക്കാൻ, കഴിയുന്നത്ര ഓക്സിജൻ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ലോകവും എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം നിരീക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ഓസോൺ പാളികളിലുണ്ടായ അകൽച്ച കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൽ കാർബണിൻ്റെ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പഴയ കാലത്തുള്ള സ്ഥിതിയല്ല നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ. ഇവിടെ ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കുക. ഒരു 10-50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഏതാണ്ട് ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണുപ്പ് അവസ്ഥ വരെ സൂക്ഷ്മമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു കാലാവസ്ഥക്ക് തന്നെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും കാർബൺ വിക്ഷേപിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, കാർബണിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുക. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും ഓരോ ദിവസവും വില കണ്ടമാനം വർദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ധനം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും കാറിൻ്റെയും ലോറിയുടെയും വാഹനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചാർജ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. ഈ പലതിനും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡീസലിനൊക്കെ 90 രൂപയിൽ കൂടുതലായി, പെട്രോളിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ചിലവ് ലഘൂകരിക്കാൻ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഒട്ടനവധി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പോലെ പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വളരെ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുസ്ഥിതിക്കും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിലവ് ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വാഹനങ്ങൾ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, നിശ്ചിത വരുമാനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ്. ആ ലോകത്തിൽ എണ്ണയും പെട്രോളും ഡീസലും കത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷം കാർബണിലേക്ക് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഓക്സിജൻ നിർമ്മിക്കാൻ, ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഈ പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രീ ഹൈക്കോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ശ്രീ ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോ, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹൈക്കോൺ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം എഞ്ചിനീയർമാരും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ മെക്കാനിക് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ, അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരു 200 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. വളരെ ചുരുങ്ങിയ 1 കിലോമീറ്ററിൽ യാത്രക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചിലവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വാഹനങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കടന്നുകയറ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനങ്ങൾ
ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ്. വൈദ്യുതി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമേ പിടിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കെല്ല് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യവസായ സ്ഥാപനമാണ്. അവരിതുപോലൊരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കാറുകൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കുമൊക്കെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ. ശ്രീ സന്തോഷ് കോശി ഇപ്പോൾ കെഫ്രയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനമുണ്ടായത് കെല്ലിലായിരുന്നു. ആ കെല്ലിൽ ഇതുപോലൊരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് KSEBയുടെ സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വേണമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി തന്നെ ചാലക്കുടിയിൽ നല്ലൊരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്നുള്ള നിലവിലെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സർവീസും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും ആവശ്യമായി വരും. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഓട്ടോറിക്ഷ ഹൈക്കോൺ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ്. ഞാനത് അതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയാണത്. അതിൻ്റെ സീറ്റ് പുള്ളിങ് കപ്പാസിറ്റി, ഈ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ കയറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയും അത് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയും. ഇതുകൊണ്ടും എനിക്ക് ശ്രീ ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കരുത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റു വെഹിക്കിളിലേക്ക് എടുക്കണം. നിങ്ങൾ കാർ നിർമ്മിക്കാം, കാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് ഇനി കിടക്കണം. സ്കൂട്ടറിന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. സ്കൂട്ടറിലേക്ക് കിടക്കണം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റായി അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എഞ്ചിനീയർമാർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി ജോലി ലഭിക്കും. അത് നല്ല ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ നാടിനുണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആകെ ഐശ്വര്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതാപത്തിനും വ്യാവസായിക രംഗത്തെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ഹൈക്കോൺ സ്ഥാപനം വലിയ സംഭാവന ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാലത്തെ അനുഭവ പാരമ്പര്യങ്ങളും പരിചയങ്ങളുമുള്ള ഒരു മഹൽ സ്ഥാപനം ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് നയം. ഞങ്ങളിത് സ്വകാര്യം പൊതു എന്നുള്ള നിലയിലല്ല കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ്. ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ കേരളീയരാണ്. ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയരാണ്, ചാലക്കുടിക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടേതാണ് ഈ സ്വത്ത്, നാടിൻ്റെതാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് വ്യവസായ വകുപ്പ് കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതു കാഴ്ചപ്പാട്. അതിനനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും തീർച്ചയായും ലഭിക്കും എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ മഹൽ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇത്തരം ഒരു വെഹിക്കിൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ ഹൈക്കോണിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരോടുമെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി, കാരണം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഏതാണ്ട് 1 മണി വരെ ക്യാബിനറ്റ് നീണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ കോശിയും ഞാനുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു വ്യവസായ പാർക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം. ആ വ്യവസായ പാർക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒറ്റപ്പാലത്ത് വ്യവസായ പാർക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് 12 മണി എന്നുള്ളത് 1:30 മാത്രമേ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ചില നിക്ഷേപകരും അതുപോലെ കുറേ സംരംഭകരും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാണ്, എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ ഈ വ്യവസായം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ താമസിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്ത വിഷമം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളോട് കാണാനും ഒക്കെ പഴയ ചാലക്കുടിയിൽ വന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ലോഞ്ചിങ് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ നാടിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ബഹുമാനനായ മന്ത്രി ശ്രീ EP ജയരാജൻ അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോൺ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ക്രിസ്റ്റോ ജോർജ് സർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചോളും. Mr. Saji Tomar, Assistant General Manager, R&D Division, for providing technical support, and it is because of his technical idea we are viewing it as e-auto. Congratulations, Mr. Saji Thomas. Let's welcome Mr. Jeffin Francis, young, energetic director of High Motive, supporting us in developing our technology and made it a success. Next, I invite Mr. Dito Denny, Supervisor E-Auto Division, for his effort in getting ARI certification from Pune. Mr. Dito. Next, I invite Ms. Smita Anil Kumar, Secretary to Chairman and Managing Director, for her immense effort in supporting CMD for making his dream success. Her support not only limited in single unit but of the entire unit of High-Court. Then I invite Mr. Francis for made the hard work of constructing the factory. Mr. Francis, congratulations and thank you. Vote of thanks, Mr. R. Harikumar, Chief Operating Officer of Hicon India Limited. നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതികളെ, ഹൈക്കോൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ 5ാമത്തെ ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം. ആദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ടത് സൂചനായ MLA VD ദേവസി സാറായിരുന്നു. സാർ തിരക്കുകൾ, വേറൊരു പരിപാടിയുടെ തിരക്കുകൾ കാരണം നമുക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നമുക്കൊരു പ്രസംഗം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹൈക്കോൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി കേരളത്തിലെ വ്യവസായ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലാക്കുകയും സ്വകാര്യ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യനായ മിനിസ്റ്റർ തൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഔദ്യോഗിക ജോലികൾക്കിടയിൽ പോലും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും തന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത സാറിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വളർച്ച താങ്ങും തണലുമായി നിലകൊള്ളുന്ന കിൻഫ്രയുടെ സാരഥിയും കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയ തൻ്റെ നേതൃത്വ പാഠവും കണ്ട് കിൻഫ്രയെ ഈ നിലയിൽ വളർത്തിയ ശ്രീ സന്തോഷ് കോശ് സാറിനാണ്. സാറിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹൈക്കോൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതപാതയിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ കൂടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റർ കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഹൈക്കോൺ വളർച്ചയിൽ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിച്ച തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡോക്ടർ VM സേവർ സാറിന് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹൈക്കോണിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ സന്നിധാനം എല്ലാ സഹായ സഹകരണം ചെയ്തു തരികയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ആതിരപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ജെന്നി ജോസഫ് ആൻഡ് ചാലക്കുടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ലീന ഡേവിസ്, എല്ലാവിധ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടും തന്നു ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജോ ജോൺ, എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും തന്ന ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഫാക്ടറി ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഡ് മെമ്പറായ ശ്രീമതി ദീപ പോടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും തരികയും അവരുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ
ഹൈക്കോടതി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത് അവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റുകൾ വൻ വിജയമാക്കി മാറ്റുകയും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതമാർഗമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുകയും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാക്കി മാറ്റാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ ക്രിസ്റ്റോ സാറിനും ഹൈക്കോൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീമതി റോസി ടീച്ചറിനും ശ്രീമതി കാതറിൻ ക്രിസ്റ്റോ മാഡത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് ക്രിസ്റ്റോയ്ക്കും എന്നിവർക്ക് എൻ്റെ പേരിലും സ്റ്റാഫുകളുടെ പേരിലും എല്ലാം നന്ദി അഭിനന്ദനവും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിസിറ്റി തം സഹായിച്ച പത്ര ദൃശ്യമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, സുരക്ഷ ഒരുക്കിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഹൈമോട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജഫീൻ, ആർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത നിജോ, സ്റ്റേജും ശബ്ദവും ഒരുക്കിയ ശ്രീ ജോണി പോൾസൺ എന്നിവർക്കും ഈ ബിൽഡിംഗ് യഥാസമയം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് സജ്ജമാക്കിയ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസിനും തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത സെന്റ് പോൾസ് കോൺവെന്റ് സിസ്റ്റേഴ്സിനും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹൈക്കോടതി പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കാൻ ഒത്തുകൾ പ്രവചിച്ച ഹൈക്കോടതി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡുകൾക്കും ടീം മെമ്പേഴ്സിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാക്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇത്ര വിജയകരമായി നടത്താൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ശ്രീ രാഹുൽ ആൻഡ് ടീം മെമ്പേഴ്സിന് പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ വരികയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാവിധ നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹൈക്കോടതി പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദിവസം ഹൈക്കോടതി ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറട്ടെ. ഇനിയും ഹൈക്കോടതി വിജയയാത്ര തുടരാനും അതുവഴി സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനും ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം പേരെടുത്ത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ഒരു വിജയമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Icon, powering the nation.